सफर टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का खबरों के इस बुलेटिन च स्वागत करते हाँ। मैं हाँ नीलम ढिल्लों। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों तो। सब तो पहला पेश है 94 खबरां। कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री नूं किसानां नाल मुड़ गलबात शुरू करन दी कीती मंग। नवजोत सिद्धू दी सोनिया गांधी नाल मीटिंग रही बेसिट्टा, खाली हथ परते वापस। किसानां दे हक च एकजुटता लई भगवंत मान ने संसद मैंबरां नूं लिखी चिट्ठी। कुंवर विजय प्रताप ने ऐलान करदिआं कहा आम आदमी पार्टी दे सारे विधायक ही होणगे डिप्टी मुख मंत्री। केजरीवाल सरकार दा वड्डा फैसला, किसानां लई पुलिस वल्लों बनाए वकीलां दे पैनल नूं कीता रद्द। श्रोमणी कमेटी खुदाई दौरान मिलियां इतिहासिक इमारतां दी करेगी संभाल, बीबी जगीर कौर ने दिता बयान। देश लिए शहीद होने वाले तपा मंडी के नेड़ले पिंड ढिलवां दे गरीब परिवार के शहीद फौजी जसवंत सिंह के घर नहीं पुज्जा कोई भी राजनीतिक ते प्रशासनिक अधिकारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं संघर्षी किसानां नाल तुरंत गलबात शुरू करन दी अपील कीती है। उन्हां सरहद पार दे खतरिਆਂ दे हवाले नाल इस मसले नूं पंजाब चोणां तो पहलां सुलझाउण लई उसारू यतन करन लई कहा। उन्हां कहा कि खालिस्तानी जथेबंदियां ते ISI किसान अंदोलन दी आड़ हेठ फायदा लैण दी ताक विच है। मुख मंत्री ने किसानी मसले का स्थाई ते सुखावा हल कड्ढण लई प्रधानमंत्री नाल विचार चर्चा करन लई पंजाब तो सर्व पार्टी वफद की अगवाई करन दा प्रस्ताव रखिया। प्रधानमंत्री नूं लिखे पत्र च मुख मंत्री ने चौकस करदिआं कहा सरहद पार दीआं ताकतां मेहनतकश किसानां दे भड़के होए जज्बात नाल खेडण दीआं कोशिशां कर सकदियां ने। उन्हां ने कहा हाले तां स्थिति काबू हेठ है पर उन्हां नूं डर है कि कुछ सियासी पार्टियां दी भड़काऊ बयानबाजी ते भावनात्मक प्रतिक्रिया अमन कानून लई खतरा बन सकदियां हन। पत्र च ड्रोन गतिविधियां वधन ते पाकिस्तान वल्लों भारत नूं हथियारां ते हैरोइन दीआं खेपां भेजे जाण दा हवाला भी दिता गया। I only want कि please look at the plight of those small farmers। मेरी लड़ाई है वो गरीब किसानी जो आज 75% किसान मेरे 5 एकड़ के कम हैं, उसमें से आधे 2-2.5 एकड़ के आदमी हैं। वो 2-2.5 एकड़ वालों के लिए मेरी लड़ाई है क्योंकि वो नहीं खटखटा सकते ऑन टू मिस्टर अंबानी और मिस्टर समबडी एल्स। वो तो बेचारे अपने आर्थिक के पास जाएंगे कि मेरी बेटी बीमार है, मैं हॉस्पिटल जाना है, तो क्यों ना इसको चलने दो। हमने तो बहुत खून दिया है अपने मुल्क के लिए, हम ऐसा नहीं कभी होने देंगे और जब मुल्क हमें चाहेगा हमारे खून के लिए हम हाजिर है। पंजाब कांग्रेस से चल रहे काटो कलेश दरमियान साबका कैबिनेट मंत्री ते विधायक नवजोत सिद्धू ने सोनिया गांधी नाल शुक्रवार मीटिंग की। ये मीटिंग अजिहे वेले हुई जदों नवजोत सिद्धू नूं पंजाब कांग्रेस का प्रधान नियुक्त किए जाण दीआं अटकलां तेज हन। मीटिंग दौरान पंजाब मामलिਆਂ के इंचार्ज हरीश रावत भी मौजूद रहे। मीटिंग तो बाद हरीश रावत ने कहा कि फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। उन्होंने दस्सिया कि आखिरी फैसला सोनिया गांधी ही लैणगे। दस दईए कि पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू नूं अहम भूमिका देण दी गल ते नाराजगी प्रगटाई सी। अजिहे च रावत ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान शांतिपूर्वक इस मुद्दे नूं सुलझाना चाहती है तां जो नवजोत सिद्धू ते कैप्टन अमरिंदर सिंह मिल के पंजाब विधान सभा चोणां च पार्टी नूं जित दिवा सकण। सिद्धी गल यह है कि कांग्रेस हाईकमान ना तां सिद्धू नूं पार्टी तो बाहर जांदिआं वेखना चाहुंदी ते ना ही कैप्टन नूं नाराज करना चाहुंदी है। 3 नवे खेती कानूनों खिलाफ संघर्ष कर रहे किसानां वल्लों संसद मैंबरां नूं जारी कीती पीपल्स विप दा समर्थन करदिआं आम आदमी पार्टी पंजाब दे प्रधान ते संसद मैंबर भगवंत मान ने संसद मैंबरां नूं एक चिट्ठी लिख के किसानां दी आवाज़ बनन दी अपील कीती है। चिट्ठी दे राहीं भगवंत मान ने अपील करदिआं कहा पंजाब समेत पूरे देश दे किसान पिछले 1 साल तो केंद्र वल्लों थोपे गए काले खेती कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे ने, परंतु लंबा समा बीत जाने के बावजूद भी केंद्र सरकार के कन्ना उत्ते जूं तक नहीं सरकी ते किसानां दियां जायज़ मंगां प्रति सरकार ने कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2 ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, लेकिन ਹੁਣ आम आदमी पार्टी ਵਿੱਚ शामिल हुए। होगा कोई भी या कोई विधायक होगा, हर नागरिक को लगेगा कि वही विधायक है, वही मंत्री है। हम इस तरीके की सोच पैदा करेंगे, इस तरीके का विचार पैदा। जैसे आपकी स्पीच में सुनने को मिल रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो गए, लोगों को जो सहूलतें मिलनी चाहिए डिजिटल होनी चाहिए, कोई ऐसा ये हर तरीके का होगा। देखिए डिजिटल भी होगा और मैनुअल भी होगा। जनता को जिस चीज़ की सहूलियत होगी उसी तरीके से करेंगे। आज की ज्वाइनिंग जो हुई है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, और कितने लोग हैं जो बड़े आ सकते हैं? आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, थैंक यू। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ बैजल ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ भेजा जाएगा। दिल्ली में आज कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में दिल्ली सरकार ने फार्मर्स के प्रोटेस्ट के संबंध में कोर्ट में पक्ष रखने के लिए जो वकीलों का पैनल बनाया था, तो सरकार ने तय किया कि दिल्ली सरकार का ही पैनल वहाँ कोर्ट में दिल्ली सरकार को रिप्रेजेंट करेगा। पहले भी दिल्ली सरकार ने इसका पैनल बनाया था तो केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से उसको रिजेक्ट करने की कोशिश की थी, पर आज दिल्ली सरकार ने तय किया कि दिल्ली का ही पैनल रिप्रेजेंट करेगा। ये तो आज दिल्ली सरकार ने तय किया, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि केंद्र सरकार एलजी साहब के माध्यम से लगातार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रही है। वो कभी राशन का काम रोक देते हैं कि राशन की डोर स्टेप डिलीवरी नहीं हो सकती, कभी कहते हैं दिल्ली सरकार वकील नहीं लगा सकती, कभी किसी और काम को रोक देते हैं, कभी किसी और काम को रोक देते हैं। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री चुना है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अपनी सरकार चुनी है, तो चुनी हुई सरकार को काम करने दें, उसको बार बार हस्तक्षेप ना करें। आपको संविधान में वीटो पावर मिली है एलजी साहब को, लेकिन वो वीटो पावर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने उसको डिफाइन किया है कि वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगी। ये रोजाना वकील कौन लगाएगा, आज के केस में किसानों ने अगर प्रदर्शन कर दिया तो वकील कौन लगेगा, इन सब में ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है। इस तरह के केसेस में जब आप अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का भी मजाक बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का वायलेशन करते हैं और साथ साथ में जनतंत्र की हत्या करते हैं। तो मैं केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुना है, दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार को काम करने दीजिए और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के लिए अपनी वीटो पावर बचा के रखिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये रोज दिन में 3 बार वीटो लगाना बंद करिए।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣ ਰਹੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਟੀਮ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। श्री गुरु रामदास सारा ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤਿਉਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਖੋਦਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਹੜੇ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੋਦ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਰਕਾਈਵਸ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਏ ਆ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵੀ ਮੰਗਾਏ ਲਏ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਵਲ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਯਾਦਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦੀ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਿਆਰਾ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਈ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸਗਾ ਕਰਨੀ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਚਮਕੇ, ਪਰ ਸਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ SGPC ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੁਦਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਗੱਠੜੀ ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਤੇ ਗੱਠੜੀ ਘਰ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਜਸਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਸਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਖਰ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਜਸਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜੀ, ਮਾਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਪੁੱਤ ਲਈ ਮੇਰਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਾਸੇ ਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਰੱਪਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ। ਧੀ ਵੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਢਿਲਵਾਂ ਨਾਭਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਨਗਰੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ, ਮਟਿਆਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਗਣ ਇਹਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀ ਨੌਕਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ, ਫੌਜੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਫਰ TV।